उल्फत में तेरी वही सीने दंदान को तोड़ा बू बकर उमर नक्श कदम तेरा न छोड़ा उल्फत में तेरी वही सीने दंदान को तोड़ा बू बकर उमर नक्श कदम तेरा न छोड़ा अयो शाक नबी वाके असरार मदीना सुल्तान का सुल्तान है सुल्तान मदीना सरकार का सरकार है सरकार मदीना गुलजार का गुलजार है गुलजार मदीना अल्लाह ने मक्का ही में काबा बनाया इस काबा का काबा तेरी मरकद को बनाया अल्लाह ने मक्का ही में ये काबा बनाया इस काबा का काबा तेरी मरकद को बनाया ऐसा लम्हा जी चले जा राह मदीना सुल्तान का सुल्तान के सुल्तान मदीना सरकार का सरकार है सरकार मदीना गुलजार का गुलजार है वस्तिदारति वल विलायति वल हिकायति वल हिदाया वल अमानति वल इमामा हुवा उदवतुन नुज़मतुन क़ुदवतुन रुतबतुन उसवतुन हसना सईद इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्मा दना सुम्मा दना सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम इला आखिरिल आया वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सबाई दुरूद शरीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ऐ हबीबे किबरिया तुम पर सलाम ऐ हमारे दिलरुबा तुम पर सलाम ऐ हबीबे किबरिया तुम पर सलाम
ऐ हमारे दिलरुबा तुम पर सलाम, दिल सदा कहता रहा तुम पर सलाम। ऐ इमामुल अंबिया तुम पर सलाम, मस्जिदे अक़सा में जुमला अंबिया, मस्जिदे अक़सा में जुमला अंबिया मुक़्तदी थे और भी है तुम मुक़्तदा, मुक़्तदी थे और भी है तुम मुक़्तदा। ऐ इमामुल अंबिया तुम पर सलाम, दिल सदा कहता रहा तुम पर सलाम। ऐ हबीबे किबरिया तुम पर सलाम, ऐ हमारे दिलरुबा तुम पर सलाम। मोहब्बतेर साथे जबान खुले अल्प समय जिकिर करी ला इलाहा इल्लाल्लाह, ला इलाहा इल्लाल्लाह, ला इलाहा इल्लाल्लाह, ला इलाहा इल्लाल्लाह। आवाज दिया ला इलाहा इल्लाल्लाह, ला इलाहा इल्लाल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जुरे सुरे बोली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एकता इस्लामी যুব সংঘ জগনশালা চৈত্রঘাট কমলগঞ্জের উদ্যোগে আয়োজিত আজকে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সম্মানিত সদর ইজলাস সভাপতি সাহেব হযরত মাওলানা মাসুক আহমদ সাহেব, মুইন মুহতামিম মুন্সিবাজার মাদ্রাসা হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব, ইমাম জগনশালা আল ফলা জামে মসজিদ, মঞ্চে আসেন জাতির বিবেক, জাতির কর্ণধার, এই জাতির সূর্য সন্তান উলামায়ে কেরাম, অত্র এলাকার মুরব্বিয়ানে আযম, কলিজার টুকরা যুবক, পর্দার আড়ালে পর্দানিশীন মা ও বোনেরা। আমার আলোচ্য বিষয় দেওয়া হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ জীবন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আজকে আমাদের অধঃপতনের মূল কারণটাই হচ্ছে এটা, আমরা নবীর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি। এটাই আমাদের মূল কারণ। আমরা মাইর খাওয়ার, আমাদের অধঃপতনের, পরাজিত হওয়ার, লাঞ্ছনা গঞ্চনার শিকার হওয়ার মূল কারণ উম্মত আজকে নবীর আদর্শ থেকে বহু দূরে। জানি না আমার নবীর আদর্শ কি। যে নবীর আদর্শ একজন মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত
নবীর আদর্শ রয়েছে। আমার ঘরে কিভাবে চলবো, সমাজে কিভাবে চলবো, দোকানদারি কিভাবে করব, চাকরি বাকরি কিভাবে করব, রাষ্ট্র পরিচালনা কিভাবে করব, চেয়ারম্যানি মেম্বারি কিভাবে করব, সব কিছুর মধ্যেই নবীর আদর্শ আসেনি না নাই? সব কিছুর ভিতরে। কিন্তু আমরা এগুলা জানিও না, জানার চেষ্টা করিও না, আর জানলে মানিও না, জানলে মানিও না। আমরা আমাদের মতো করে চলতেছি, কেউ অনুসরণ করতেছি আমেরিকা ইউরোপের অনুসরণ করি, বিধর্মীদের বিজাতীয় কালচার আমাদের ঘরে চলে, সমাজে চলে, রাষ্ট্রে চলে, সকল ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ চলে। তারা কিভাবে পোশাক পরে, তারা কিভাবে চুল কাটে, তারা কিভাবে খায়, তারা কিভাবে অনুষ্ঠান করে। মুসলমানের ভিতরে আজকে বিজাতীয় কালচার সব জায়গায় ঢুকে গেছে, যেখানে তার সকল অনুষ্ঠান, সকল কাজে আদর্শ হওয়ার কথা ছিল মদিনাওয়ালার আদর্শ। তার নিজের ব্যক্তিগত রং হওয়ার কথা ছিল মদিনাওয়ালার রং। তার জীবনের প্রতিটা কাজে আদর্শ হওয়ার কথা ছিল বিশ্বনবীর আদর্শ। এগুলা থেকে দূরে আমার নবীর আদর্শ আর নবীর রংটাকে অমুসলিমরা খুব ভয় পায়, খুব ভয় পায়। এজন্য এদের প্রথম ষড়যন্ত্রই হলো ইহুদিদের, মুসলমানের রং পাল্টাও। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রংটা দেখলে আমাদের কলিজায় কেমন জানি কাঁপে উঠে। এজন্য রং আগে বদলাও, এদের সুরত আমাদের মতো বানাও। আমাদের মুখে দাড়ি নাই, মুসলমানের মুখেও যেন দাড়ি না থাকে। আমরা অনুষ্ঠানে এই করি, ওরাও যেন এই করে। আমরা গান বাজাই, এরাও যেন গান বাদ্য বাজায়। আমরা নারী পুরুষ একসাথে বসে বিবাহের অনুষ্ঠান করি, এরাও যেন নারী পুরুষ একসাথে বইয়েই খাওয়া দাওয়া করে। প্রতিটা কাজ, প্রতিটা বিষয় ইহুদিদের, খ্রিস্টানদের সর্বপ্রথম ষড়যন্ত্র। মুসলমানের রং বদলাও, আমাদের রং ধরাও, তাহলেই ভয় নেই। আর আমরা এদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেছি, জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আজকে আমার রং কেমন রং এটা আমি নিজেও জানি না। এদের সাথে চলতে চলতে আর এদের সমস্ত কালচার আমদানি করতে করতে মূল কালচারটা আমার কি এটা এখন ভুলেই গেছি। নিজের চেহারা নিজে ভুলে গেছি আমরা। আমাদের মুখে ইহুদিদের মুখোশ পরায় দেওয়া হয়, আমাদের মুখে খ্রিস্টানের মুখোশ লাগানো। এখন আমরা ওদের মতোই মনে করতেছি। বাঘের বাচ্চা যদি মুখোশ লাগায় ছাগলের, এই যে বাঘের বাচ্চা কেমনে বুঝবে? দূর থেকে একটা বাঘ তাকায় দেখে ছাগলের ফালের ভিতরে একটা বাঘের বাচ্চা, অথচ এই বাঘের বাচ্চাটারে ছাগলের বাচ্চারাই মারে। ছাগলের তো ছোট ছোট শিং আছে, বাঘের বাচ্চারে যে গুতা মারে, আর এটা খালি মেমে করে। বাঘের দূর থেকে দেখিয়া কই নারী লেগে কি কেমন দিক হইতে গেল, কারে কেড়ায় মারতো আর মাই খায় কেড়ায়, ঠিক কিনা ধরে তো? মাই খাইতো কেডায় আর খায় কেডায়, ঘটনাটা কি? জঙ্গল থেকে দূর থেকে বাঘে তাকায় দেখে ঘটনা বলো, আরে আমাকে জাতের যে বাঘের বাচ্চা এ ছাগলের ফালের সাথে চলতে চলতে এই ছাগল বলতে সবটাই মিলিয়া এর মুখের মুখোশ বাঘের সেরা বদলাইয়া ছাগলের সেরা লাগাই দিয়েছে। বুঝছেন? আপনারা ছাগলের সেরা লাগাই দিয়েছে। এই জন্য এই বাঘের বাচ্চা এ যে বাঘের বাচ্চা এটা বুঝেই না। এই জন্য ছাগলের মাই খায় আর ভেবে ভেবে করে। এখন দূর থেকে বাঘে কয় এখন কি করা, বড় বাঘে কয় তাহলে এর বুঝানো দরকার আগে এ ছাগল না এ বাঘ, এটা বুঝাইলেই সারবে আর লাগবে না। তখন এই বাঘে জঙ্গল থেকে একটা হুঙ্কার ছাড়লো, বাঘের হুঙ্কার, এমন হুঙ্কার দিছে আর ছাগল ফালের দিকে দৌড় দিছে ভাইয়া। সব ছাগল দৌড়তেছে বাঘের ডরে। এখন ছাগলের সাথে বাঘের বাচ্চা দৌড়ে ডরে। বাঘের দৌড়ে মাঝখানে আমায়া এই বাঘের বাচ্চারে থাবা দিয়ে ধরছে, রাখ তুই কই যাস, তুই কই যাস? আমি দেখবো না মানে এবার ডাক মারিনি কই যাস ভাবতেছে। আমার ডাকে তো ছাগল দৌড়বো, তুই কেন দৌড়স?
আমি দিতাম। আমি তো ছাগল লোক, তুই ছাগল না। আমি তো দেখছি দূর থেকে তুই ছাগল না, তোর সবটাই মিলিয়া তোরে বেকুব বানাইছে, বেকুব। তোর মুখে একটা মুখোশ লাগাই দিয়েছে, তুই বুঝস না তুই যে বাঘের বাচ্চা। আমি যে ডাক দিছি এই ডাক তোরও আছে, আমার যে হিংস্র ভাব এটা তোর মাঝেও আছে। তোর ডরে ছাগল দৌড়বো, তুই কেন ছাগলের মাইর খাবি? কইটি দেখো কেমনে কি হয়তো আয় আমার সাথে আয়। এই বাঘের বাচ্চারে নিয়া মুখোশটা টান দিয়ে সরাইয়া এখন কয় নিজের সেরাটা নিজে দেখবে কেমনে। এখন তুই বুঝবে তুই যে ছাগল না, তোর সেরা যে আমার সেরা, আমার সেরা তোর সেরা এক যায়, ছাগলের সেরার মতো না। হয়তো কেমনে বুঝতাম? ওই নদীর ফারো যা, গাঙ্গে ফারো গিয়ে পানি খা, গাঙ্গ পানি খাওয়ার সময় তোর সেরা পানিতে দেখবে। এখন গিয়া গাঙ্গ পানি খাওয়ার সময় সে দেখে পানির তলে হের ছবি দেখা যায়, আসেনি না? নাই, এটা হলো পানির আয়না। এই আয়নার মাঝে নিজের ছবি দেখতে কয় আরে কথা তো কি করবো, বড় ভাই তো ঠিকই কইছে, আমার সেরা তো ছাগলের সেরা না, আমার সেরা তো ভাই সেরা। তা আমি এইগুলোর ভয় পাইকে এমনি তার মুসল আস্তে আস্তে আগের আর ছাগলের মুসল নাই, বাবা এসে চলল। বুঝেননি কথা? যেই বুঝছে আমি বাঘের যা, তখনই সাপ শৈল্য কি আইছে, বাবা আইছে। বাঘের দ্বারা আইসে করে বাঘে খিতা খবর এখন কি আমারও লাগবো না তুই একাও এই সব ছাগলের লাগে যথেষ্ট, আমি একাও যথেষ্ট। ঠিক এই অবস্থা আমাদেরকে ধরাইছে, আজকে আমাদেরকে এক অবস্থা ধরাইছে। ফিলিস্তিনে গাজায় মুসলমান মাই খায়, কারণ কি? মুসলমানদের দিকে চাইলে তো বোঝা যায় না নবীর উম্মত, মুসলিম নারীর দিকে তাকাইলে তো বোঝা যায় না নবীর উম্মত। পোশাকে আশাকে সুরতে সব ইহুদিদের মতো, তাহলে ডরাবে কেমন করে? ওরা মনে করছে আমরা যেমন ছাগল, মুসলমানও ছাগল, কিন্তু মুসলমানদের ছাগল না, মুসলমান বাঘের জাত। ঠিক কিনা বলে? মুসলমান বাঘের জাত, এই কথাটা ভুলাই গেছে আমাদের। এজন্য আমাদের এই মুহূর্তে করণীয় হলো আগে নিজের রং বদলাও, মুখোশ ফালাও টান দিয়া যুবক। ইহুদিরা তোমার মুখে যে মুখোশ লাগাইছে মুখোশ ফালাও, মেসির ডগ দরানি চুল রে এটা বাদ দাও, নেইমারের মতো দাড়ি কাটিং করা এটা বাদ দাও। খেলোয়াড় তোমার মডেল না, কোন নায়ক নায়িকা তোমার মডেল না। যুবক তোমার আমার মডেল হলেন বিশ্ব নবী, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি হলেন তোমার মডেল। তার মতো নিজের গড়ে তোলো, ময়দানে দাঁড়ায় থাকবে একা, দুশ্মন থাকবে হাজার, তোমার সামনে টিকবে না। এখানে আওয়াজ দেওয়া বলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের আদর্শ হলো এরা সময় মতো খুব গরম, সময় মতো খুব নরম। কোথায় তারা অতি নরম, কোথায় তারা অতি গরম। আজকে যদি এই আদর্শটাই শুধু মুসলমান জাতির কাছে থাকতো রে যুবক, মায়ের খাওয়া লাগতো না। ইহুদি মাত্র 70 থেকে 80 লাখ, মুসলমান হলো পৃথিবীতে 200 কোটি। আল্লাহু আকবার। 200 কোটি মুসলমান কয়েক লাখ ইহুদির হাতে মাইর খায়। কারণ হলো একটাই, কোথায় যে আমরা নরম হব, কোথায় যে গরম হব জানি না। নিজেরা মারামারি করি, নিজেরা দ্বন্দ্বে জড়ায় যাই, নিজেরা কাটাকাটি হামলা মামলা জড়ায় গেছি। অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে তোমরা রহমা বাইনাহুম, নিজেরা রহম করো, একে অপরের উপরে তোমরা রহম করো। মুসলমানে কোনো ঝগড়া নয়, মুসলমানে কোনো মারামারি নয়, মুসলমানে কাটাকাটি হামলা মামলা নয়। এখানে তোমার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক হলো ইমানের সম্পর্ক।
ইমানের সম্পর্ক মুসলমানের কাছে সবচেয়ে বড় সম্পর্ক। রক্তের দ্বারা মুসলমানের সম্পর্ক তৈরি হয় না, মুসলমানের সম্পর্ক তৈরি হয় ইমানের দ্বারা। রক্তের ভাই যদি ইমান না থাকে, ইসলাম তার ভাই বলতে রাজি না। এজন্যই তো নূহ আলাইহিস সালাম সন্তান কেনান যখন পানিতে ডুবে মরে যায়, তখনই তিনি আল্লাহকে বলেছিলেন, মালিক ওই যে আমার সন্তান কেনান মরে যাইতেছে, পানিতে ডুইবা মরে যাইতেছে, আল্লাহ তুমি আমার সন্তান কেনানকে বাঁচাও, সে তো আমার আহাল, তুমি না বলেছো আমার আহালকে তুমি বাঁচাইবা। রব্বুল আলামিন তখন বলছে, লাইসা মিন আহলিক, এরে নূহ কেনান তোমার আহাল নয়, কারণ কেনানের কলিজায় ঈমান নাই, ঈমান নাই, আমি আল্লাহকে আল্লাহ মানে না, তোমাকে নবী মানে না। এজন্য রক্তের দ্বারা সন্তানের সম্পর্ক তৈরি হয় না। আল্লাহ বুঝাই দিলেন মুসলমানের সম্পর্ক তৈরি হয় ঈমানের দ্বারা। যুবক একটু দিলটা নরম করে কথাগুলি বুঝো। রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের ভিন্ন হতে পারে, গোষ্ঠীর পরিচয় আমাদের ভিন্ন হতে পারে, কেউ সাদা কেউ কালো, কেউ চৌধুরী কেউ সৈয়দ হতে পারে, কেউ এই জাত কেউ সেই জাত হতে পারে, কেউ এই গ্রামের কেউ অমুক গ্রামের হতে পারে রে যুবক, কিন্তু মনে রাখবা তার সাথে আমার সম্পর্ক ঈমানের সম্পর্ক। যেই সম্পর্কটার উপরে কোনো মুসলমানের কাছে সম্পর্ক নাই, যেই দৌলতের উপরে কোনো দৌলত নাই, সেটা হলো দৌলতে ঈমান। রাজনৈতিক পরিচয় আমার কাছে বড় নয়, দলের পরিচয় আমার কাছে বড় নয়, কেউ আওয়ামী লীগ কেউ বিএনপি, কেউ এই দল কেউ সেই দল করতে বড়, কিন্তু কেউ তো এই দোয়া করি না, আল্লাহ আওয়ামী লীগ করতে করতে যেন আমার মরণ হয়, বিএনপি করতে করতে যেন মরণ হয়, এমন দোয়া কেউ করে না। দোয়া করে আল্লাহ মরণ যেন ঈমানের হালতে হয়। তাহলে আমি আল্লাহকে বুঝাইলাম, মালিক দল ছাড়তে পারি, ঈমান ছাড়তে পারি না, নেতা ছাড়তে পারি, কোনদিন ইসলাম ছাড়তে পারি না। দল করব ততক্ষণ যতক্ষণ দল ইসলাম মানবে, নেতা মানব ততক্ষণ যতক্ষণ নেতা আল্লাহ রাসূল মানবে। যেদিন থেকে দল ইসলাম মানবে না, ওই দিন থেকে দল মানি না। যেদিন আমার নেতা আল্লাহ রাসূল মানবে না, ওই দিন নেতা মানি না। এর নাম হলো মুসলমান। আওয়াজ দেওয়া হলো ঠিক কিনা? আরো জোরে ঠিক কিনা? আমারে তোমারে মারামারি লাগাইয়া ওরা টেলিভিশনের পর্দায় বইয়ে বইয়ে দেখবো কয়টা মরছে, ঠিক না? নেতারা টেলিভিশনে বইয়ে দেখবো কয়টা মরছে, আর হের হুলারে লন্ডনে আমেরিকা জার্মানি মরাইবো। বাবা তুই বাংলাদেশে আইস না, যে গুলা বলি পুত্রে তুমি বাংলাদেশে আইও না, তুমি জর্মানও বড়। আর ইদেশে গুলাগুলি খাওয়াইবার লাগে বহু ফুলাবান আছে। ওই আপনার ফুলারে আমার ফুলার বলত পাইছে তো আমার ঘরে মগা মগা পাইছে। আমার মগার ডাক্ত কোন দেশে এত মগা নাই বাঙালি যে মগা। একজনে কয় না, বা নেতা তুমি যে আমার ফুলারে রোড নামে পিস্তল হাতে দিয়া দিলা, তোমার ফুলা কই? তোমার ফুলা কই? এই প্রশ্নটা কেউ করলাম না। পরিস্থিতি কেমন আসে কি আসে জানি না, তবে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমরা মুসলমান ভাই ভাই, আমরা একে অপরের উপরে কখনো হামলা মামলায় যাব না। এই ঢুকায় পড়বেন না, এটা আল্লাহর নিষেধ। আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন, নিজেরা নিজেরা তোমরা রহম করো, দ্বন্দ্বে যেও না। তোমার দুনিয়ার যত স্বার্থই হোক, সব স্বার্থ ছোট, তোমার ঈমানের স্বার্থ হলো বড়। সামান্য জায়গা নিয়ে আরেক ভাইয়ের উপরে হামলা যেও না, এই জায়গা তোমার সাথে কবরে যাবে না, ঈমান তোমার কবরে যাবে। এই দুনিয়ার স্বার্থের উপরে বইরা, এই চেয়ারের লোভে বইরা আর রাজনৈতিক ফায়দার জন্য তুমি আরেক ভাইয়ের উপরে হামলা কইরা মহাদৌলত ঈমান তোমার হারানো, এটা বুদ্ধিমানের কাজ না, এটা বুদ্ধিমানের কাজ না। চেয়ার আজ আছে কাল নাই, চোখের সামনে তো দেখতেছি, ঠিক না? আজকে ফুলের মালা, কালকে জুতার মালা। এটা হলো বাংলাদেশের রাজনীতি। আজকে জুতার মালা, কালকে ফুলের মালা, আজকে ফুলের মালা, কালকে
জোতার মালা কে লাগে ফসা গান্দা কত বলতাম আপনারা বুঝাইতাম কত বুঝাই কোন নেতায় কারে বাড়ি বানাই দিয়েছে কোন তো দিকে কোন নেতা কার পরে লন্ডন পাঠাই দিছে কিচ্ছুই না যা পেট মোটা করা আর যা বানানি সব হেরাই বানায় আর রৌডো আমাগো ফুলা বান্ডে ওই এভাবে মাইর খাওয়া হয় এই জন্য আল্লাহ ভাই মরা গরু আড্ডি তোমরা যা পারো চাবাও কিন্তু আমরা কেউ মারামারিতে দেয় না কেউ দ্বন্দ্বে দেয় না কেউ হামলা মামলা দেয় না এটা আল্লাহ নিষেধ রুহামা উবাইনাহুম এখানে তোমরা রহম করো এখানে দয়া করো একবার গরম হয়ে গেছে তুমি নরম হয়ে দাও তুমি নরম হয়ে দাও কারণ মনে রাখবা সে তোমার ইমানি ভাই রক্তের ভাই থেকে ইমানি ভাই আল্লাহর কাছে বেশি দামি গরম হওয়ার জায়গা আছে কোথায় আশিদ্দাউ আলাল কুফার ওই আল্লাহ বলতেছেন গরম হওয়ার জায়গা আছে ভাই যদি কেউ গরম হয়ে জায়গা তাহলে ওই জায়গা উঠে গেল তাহলে জায়গা মতো যেখানে গরম হওয়ার কথা এখানে গরম হইতো না এখানে গরম হওয়ার স্কোপ নাই এত গরম হইবার জায়গা গরম হইছে না নরম হইবার জায়গা গরম হয়ে গেছে এজন্য গরম হওয়ার জায়গা তার গরম হতে পারে না তার গরম তো এক জায়গায় বের হয়ে গেছে ঠিক কিনা জোরে বলেন মুসলমানে যতদিন পর্যন্ত মারামারি থাকবো হিংসা থাকবো বিদ্বেষ থাকবো কোনদিন জিহাদ করার ইচ্ছা তার অন্তরে আসবে না জিহাদি মনোভাব তার অন্তরে থাকবে না যদি নিজেরা আমরা দ্বন্দ্বে ধরাই এজন্য আল্লাহ বলেছে রুল ঠিক রাখো কই নরম হইবা কই গরম হইবা এটা আগে বুঝো এটা আমার নবীর আদর্শ আমার নবী সাহাবীদের আদর্শ আজকে শুধু এই গুণটা যদি তাম পৃথিবীর মুসলমানের কাছে থাকতো 60 লাখ ইহুদির কাছে 200 কোটি মুসলমান মার খাইতে হতো না আজকে ফিলিস্তিনে রক্ত ঝরতো না গাজায় রক্ত ঝরতো না মুসলমান যদি খালি এই দুইটা গুণ নিজের মাঝে রাখতো যে দুটা গুণ আল্লাহ বলেছেন নবী সাহাবীদের গুণ এই দুইটা গুণ কই নরম হইব কই গরম হইব কই হা কইব কই না কইব এই কথাটা যদি বিশ্ব মুসলমানের বুঝতো তাহলে আজ গাজায় রক্ত ঝরতো না আমার শিশু বাচ্চাগুলোর কান্নার আওয়াজ শুনতে হতো না প্রতি মিনিটে একটা বাচ্চা খুন হচ্ছে গাজায় একটা ঘন্টা যদি আমি বয়ান করি এর ভিতরে 6টা শিশুকে হত্যা করবে বলুন শিশু হত্যা করা এটা কোনো বাহাদুরি হ্যাঁ মহিলার গায়ে গুলি করে মেরে ফেলানো বাহাদুরি আরে শিশুরা কি শিশু তো নিষ্পাপ এই জমিনে কে দুশ্মন এটা বুঝেই না সব দুশ্মনরাও শিশুরা আপন জানে শিশুদের কাছে সবাই আপন দুশ্মন কি বুঝেই না দুশ্মনের কুলে যায়ও শিশু ভয় কারণ শিশু জানে না সে যে দুশ্মন এই অবলা নিষ্পাপ শিশুগুলাকে মারতেছে আজকে গাজায় প্রতিনিয়ত বৃষ্টির মতো বম্বিং হচ্ছে গাজায় কোনো বাড়ি নাই সমস্ত বাড়িঘর মাটির সাথে মিশায় দিছে হাজারো লক্ষ মা বোনেরা শিশু বাচ্চা নিয়ে আজকে তারা তাবু টানায়া হাওরে বন্দরে থাকতেছে এই কনকনে শীতের ভিতরে নাই খানা নাই পানি সব বন্ধ করে দিচ্ছে সে আবার শরণার্থী শিবিরে এখানেও প্রতিনিয়ত বোমা মারতেছে শরণার্থী শিবিরেও বোমা মারতেছে তাবু টানায় যারা রয়েছে এখানেও বোমা মারতেছে এখানেও মারতেছে আন্তর্জাতিক কোন আইন মানে না জাতিসংঘের আইন মানে না আন্তর্জাতিক নীতিমালাতেও নিরীহ মানুষকে হত্যা করা অপরাধ শিশু হত্যা করা অপরাধ নারী হত্যা করা অপরাধ কিন্তু বর্বর ইহুদিরা কোন আইন মানতেছে না আল্লাহ বলেন যখনই তুমি শুনবা পৃথিবীর কোন প্রান্তে এমন জুলুম হয় যখনই তুমি শুনবা আশিদ্দাউ আলাল কুফার বেদিন বেঈমান কাফির কুফারের সাথে তোমার এক মুসলমান ভাইয়ের লড়াই যখনই তুমি শুনবা কোন মুসলিম মুসলমানের উপরে জুলুম যখনই তুমি মুসলিমের আত্মচিৎকার তোমার কানে ভাসবে ইসরায়েলের কারাগারে তোমার মুসলিম বোনের আত্মচিৎকারের আওয়াজ যখন কানে আসবে তখন আর তুমি নরম থাকতে পারো না আল্লাহ বলেন তখন তোমার গরম হওয়া আগুনের চেয়ে গরম তলোয়ারের চেয়ে তার ধারালো পাথরের চেয়ে ভারী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব আওয়াজ দেয়া বলো ঠিক কিনা আর ওই ঠিক কিনা এজন্য সময় বুঝতে হবে কোথায় আমাদের গরম হওয়া লাগবে কোথায় আমাদের আওয়াজ বড় করা লাগবে আর কোথায় আওয়াজ ছোট করা লাগবে এটা বুঝতে হবে আজ গাজার মজলুম মুসলমানের পাশে দাঁড়ানো পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের উপরে ফরজ যার যার অবস্থান থেকে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ কার উপরে কেমন ফরজ
পাশে যারা রয়েছে, বর্ডারে যারা রয়েছে, যেমন মিশর, জর্দান, আরব বাদশাগুলি, আরব মুরলগুলি, তাদের জন্য সরাসরি গাজায় মুজাহিদদের পাশে দাঁড়ায় জিহাদে অংশ নেওয়া তাদের উপরে ফরজ। কারণ তারা পাশে, তারা চাইলেই আসতে পারে, চাইলেই তারা জিহাদে শরীক হতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য চাইলেই ফিলিস্তিন যাওয়া সহজ নয়, আমাদের জন্য অনুমতি নাই। এজন্য আমাদের ফিলিস্তিনে যাইয়া জিহাদে শরীক হওয়ার কোন সুযোগ এই মুহূর্তে সরকার দেয় নাই। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, যদি বাংলাদেশ সরকার কোনোদিন এই সুযোগ আপনারা দেয়, আপনারও যদি এই সুযোগ দেয়, শুধু মনের ইচ্ছাটা জানতে চাই, কারা কারা জিহাদে শরীক হতে তৈয়ার? শিশু বাচ্চা হত্যার প্রতিশোধ নিতে কোন কোন নওজোয়ান তৈয়ার? হাত উঠে আল্লাহকে জিহাদ করে বাঁচতে চাই, জিহাদ 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 চাই, নারায়ে তাকবীর। মুসলমানে আওয়াজ দেওয়া লাগবে, এটাও সময় মতো আওয়াজ আমাদের কদ্দুর বাড়ানো লাগবে তাও বুঝি না। এদের কাছে পারমাণবিক বোমা, আমাদের কাছে নারায়ে তাকবীর, এটা হইছে না আওয়াজ। আরো জোরে বলেন ঠিক কি না? ওদের কাছে পারমাণবিক বোমা, আমাদের কাছে তাকবীর, ঠিক কি না? এজন্যই 60 জন সৈন্য লিয়া খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন যুদ্ধে যান, তখন পরাজিত হয় 60,000। এদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোরা পরাজিত হইলে কেমনে, বন্দী হইলে কেমনে মাত্র 60 জনের সামনে? তো কিতাব হইতাম ময়দান আইয়া খালিদ যখন নারায়ে তাকবীর আওয়াজ দিছে, এই 59 জনে যখন আল্লাহু আকবার কইছে, এই আল্লাহু আকবারের আওয়াজ শোনা মাত্রই আমরা কলিজা ফাঁস শুরু হয়ে গেছি। খালি কলিজা কাঁপছে তা না, সাইয়াদিকে অন্ডকোষও নাই করে গেছি। তাহলে তকবীরে পাওয়ার আসেনি না? তোদের কাছে 147, তোদের কাছে পারমাণবিক বোমা, আমাদের কাছে মহাদৌলত ঈমান, নারায়ে তাকবীরের আওয়াজ। আল্লাহ নবী বলেছেন, যাদের ঈমান নাই এরা মুর্দা, আর ঈমান ওয়ালারা জিন্দা। তাহলে মুর্দা যদি লাখ লাখও থাকে, একজন জিন্দা মানুষের জন্য যথেষ্ট, ঠিক কি না? আরো জোরে বলে ঠিক কি না? এজন্য ভাইরা আমার, তাকবীরের আওয়াজ উঁচা করা চাই, উঁচা উঁচা। গায়ে যদ্দুর শক্তি আছে, ইসরাইল যাবে না, কিন্তু আরশের মালিককে শোনাবো এই নিয়তে। আল্লাহ, আমরা আমাদের অবস্থান থেকে আওয়াজ উঠাইছি জালেমের বিরুদ্ধে, মজলুমের পক্ষে। এজন্য আওয়াজটা দিতে গিয়ে যদি গলাটাও ভাঙে, এটাও আল্লাহর কাছে কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। মাইকটা আবার হাতে লন, আওয়াজটা পছন্দ হইছে না, আপনারা আল্লাহু আকবার আওয়াজ উঠাইবেন হাত উঁচা কইরা। মুসলমানের মুশনও ইবাদত, মুশনও দুশমনের সামনে মুশনও ইবাদত। এজন্য দুই হাত উঁচা কইরা আওয়াজ উঠাইবেন। দেন নারায়ে তাকবীর, ইসলাম ইসলাম, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, হুইয়তবাদ ইহুদিবাদ, হুঁশিয়ার সাবধান, ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, আল-আকসা আল-আকসা, হোক স্বাধীন হোক স্বাধীন। পশ্চিমাদের চোখ পড়েছে কাবা ঘরের প্রান্তরে, ব্রিটিশ দালাল দল বেঁধেছে ধ্বংস করতে চায় কারে। পশ্চিমাদের চোখ পড়েছে কাবা ঘরের প্রান্তরে, ব্রিটিশ দালাল দল বেঁধেছে ধ্বংস করতে চায় কারে। আল্লাহ পাকের ঘর, তোর সাহস থাকলে ধর। হয়নি হয়নি, আরো জোরে ঠিক কিনা? আল্লাহ পাকের ঘর, তোর সাহস থাকলে ধর। দু জাহানের মালিক যিনি, পবিত্র কাবা। ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই, মুহাম্মাদের বাহিনী আজ আসলে তোদের রক্ষা নাই। ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই, মুহাম্মাদের বাহিনী আজ আসলে তোদের রক্ষা নাই। দুইটা হাত উঁচা করে বলবেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাহিনী আসেনি। একটু দাঁড়াও, জেগে উঠো ওহে মুসলমান, আর কতদিন দিন ইসলামের সইবে অপমান। একটু দাঁড়াও, জেগে উঠো ওহে মুসলমান, আর কতদিন দিন ইসলামের সইবে অপমান। রক্ত দিয়ে পবিত্র ওই মক্কা মদিনা, সেই জমিনে ইহুদিরা চলতে পারে না। নূর মক্কার ইসলাম তার থাকলো কি আর দাম, বন্দিশালায় তাকে যদি আল-আকসা ঈমান।
ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই, মুহাম্মদের বাহিনী আজ আসতে তোদের রক্ষা নাই। পশ্চিমাদের চোখ পড়েছে কাবা ঘরের প্রান্তরে, ব্রিটিশ দালাল দল বেঁধেছে ধ্বংস করতে চায় কারে। পশ্চিমাদের চোখ পড়েছে কাবা ঘরের প্রান্তরে, ব্রিটিশ দালাল দল বেঁধেছে ধ্বংস করতে চায় কারে। আল্লাহ পাকের ঘর তোর সাহস থাকলে ধর, দো জাহানের মালিক যিনি পবিত্র কাবা। ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই, মুহাম্মদের বাহিনী আজ আসলে তোদের রক্ষা নাই। ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই, মুহাম্মদের বাহিনী আজ আসলে তোদের রক্ষা নাই। আরেকবার হাত উঁচা করে বলেন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর বাহিনী আসেনি। একটু জোরে আওয়াজ দিয়া কও আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নমরুদে আগুনে ফেলাই দিয়েছে, ব্যাঙে আল্লাহ রে আল্লাহ ভালো লাগতেছে না, মনসে আগুনটা নিভাই নিতে হবে। ব্যাঙে আগুন নিভাই নিতে হবে। যে আগুন মাস ব্যাপী প্রস্তুতি নিয়ে জ্বালাইছে, এই আগুন ব্যাঙে করে নিভাইতো। আল্লাহ তুই ব্যাঙে কেমনি আগুন নিভাইবি? তোর কাছে ফায়ার সার্ভিস আছে নাকি? তা কয় না পারলেও চেষ্টা তো করতাম না। আল্লাহ কোথায় নেওয়ার চেষ্টা করো। ব্যাঙ গেছে গাঙ্গো গিয়া হে মুখ করিয়া পানি লিয়া পেট ভরছে। ব্যাঙের পেটটা কত বড়, কত বড়, একদম পেট বইরে পানি লিয়া আইছে, নমরুদে আগুন নিভে গেছে। আল্লাহ পাক হতে দেখি কিরা করো আইসা আইও পেশাব করে দিছে, পেশাব করে দিছে। ব্যাঙের পেশাবে কি নমরুদে আগুন নিভে দিব? হ্যাঁ, আগুনের কোনো ক্ষতি হয়েছে না, আগুনে টেরে হয়েছে নাকি তা গেছে আর আইছে। আল্লাহ তো আগুন দিয়ে ফুলের বাগানে নিবানাই দিছে। ব্যাঙের পেশাবে তো কিছু আইসে আর গেছে না, কিন্তু আল্লাহ ব্যাঙের উপরে খুশি হয়ে গেছে, ঠিক না? তোর যদ্দুর ক্ষমতা আসলে যখন তুই চেষ্টা করছো, আগুনের কোনো ক্ষতি হয়েছে না, ইব্রাহিমের তোর দ্বারা কোনো লাভ হয়েছে না, কিন্তু তোর লাভ হয়ে গেছে, ব্যাঙের লাভ হয়ে গেছে। ব্যাঙের পেশাবে আল্লাহ ফাঁক বানাই দিয়েছে। ব্যাঙের পেশাব লাগলো অসুবিধা নাই, এইটা লইয়ে নামাজ পড়তে পারবা। 2 নম্বর, একটা ব্যাঙ যদি কেউ অকারণে হত্যা করে, কোনো কারণ ছাড়া, একটা খাসি জবাই করে এটা জরিমানা দিতে হবে। ব্যাঙের দাম খাসির সমান বানাই দিছে কেন? কেন লাগি? তার যদ্দূর সাধ্য ছিল এর বিক্রির চেষ্টা করছে। আমাকে এখান থেকে আওয়াজ দেওয়ার সাধ্য যদি না থাকে, তাকবীর দেওয়ার, আল্লাহু আকবার কইয়া, তাহলে আল্লাহ আমরা রূপে খুশি কেমন হইল? আমাদের দ্বারা হয়তো বা ফিলিস্তিনে গাজার মুসলমানদের কোনো উপকার হইতো না, কিন্তু আমাদের আওয়াজ উঠানে তারা আল্লাহ আমাদের উপরে খুশি হয়ে দিবে, ঠিক না? যেরকম আল্লাহ খুশি হয়ে দিবে। আলহামদুলিল্লাহ, গাজার মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর গায়বী মদদ নামছে, আলামত পাওয়া যায়। হামাসের পক্ষে গায়বী মদদ নামছে, আল্লাহ পাক মদদ দেওয়ার জন্য রেডি। ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন। আল্লাহ বলে আমি তো সাহায্য করার লাগি প্রস্তুত, তুই আমারে ডাকস না কেন? ডাক। এবার গাজার মুজাহিদ ভাইয়েরা আল্লাহর সাথে লইয়ে যুদ্ধে নামছে। এজন্য সৌদির বাদশাহে কইছে, তোর কাছে অস্ত্র চাই না সালমান, তোর কাছে আমরা সৈন্য চাই না, তোর কাছে কোনো সাহায্য চাই না, সাহায্য যার দরকার তারে লইয়ে যুদ্ধে নামছি। তোর কাছে আমরা একটুকু শুধু চাই, আমাদের শিশু বাচ্চাগুলা না খায়া মরতেছে, একটু খানা দে। তুই তো স্বর্ণের কমেরও পায়খানা করস, তুই তো যে ব্যক্তিগত বিমানে কোথাও আসা যাওয়া করস, তোর তোলে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা বে, আর আমাদের শিশু বাচ্চাগুলা না খায়া মরতেছে, একটু খানার ব্যবস্থা কর। আমাদের শিশুগুলা পানির অভাবে মরতেছে, একটু পানি দে। আমাদের শিশুগুলা চিকিৎসার অভাবে মরতেছে, একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। কিন্তু সৌদির বাদশা সালমান তা করে না। আমরা দেখলাম গাজায় রক্ত ঝরে, আর সৌদির বাদশা শাকের আরে আইনা গান গাওয়ায়। ওই বিশ্ব গায়িকা তারা আইনা গানের অনুষ্ঠান করে। এজন্য আল্লাহ নবী বলেছেন, শেষ জমানায় মুসলমানদের শাসক গোষ্ঠী উম্মতের সবচেয়ে বড় মুনাফিক হবে। এটা আল্লাহ নবী বলেছেন, শেষ জমানার কথা। এজন্য আমরা দেখতেছি আরব দেশগুলি, আজকে মিশরের বাদশা সিসি
জর্ডানের বাদশা, সৌদির বাদশা, আরব আমিরাতের বাদশা, চুকের সামনে তাদের নাকের ডগায় এত বড় জুলুম চলছে, এত বড় অত্যাচার চলছে, অথচ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেয় না। তেলটা পর্যন্ত এখন পর্যন্ত বন্ধ করে না যে আমরা ইসরায়েলকে আর তেল দিব না। যে তেল আমরা ইসরায়েলকে দিচ্ছি, এই তেল বিমানে ঢুকাইয়া এই বিমান দিয়েই যে আমাদের ভাই বোনগুলারে হত্যা করতেছে, আর আমরা দিতেছি তেল, আরো বিশ্বগুলা দিতেছে তেল। জবাব দিবা কি আল্লাহর নবীর সামনে কিয়ামতের মাঠে? নবী যেদিন বলবেন আল মুসলিমুন কাজাসাদিন ওয়াহিদ ইন ইশতাকা আইনুহু ইশতাকা কুল্লুহু, কোথায় তুমি আমার হাদিস রাখছিলা বলো? পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একটা দেহের মতো, কোথাও যদি একজন মুসলমানের রক্ত ঝরে, আল্লাহ নবী বলেছেন মনে করবা গোটা বিশ্ব মুসলমানের রক্ত ঝরছে। কোথায় কোথায় নবীর হাদিস রাখবা সৌদির বাদশা বলো? এজন্য আমার তো মন বলে আল্লাহ আবাবিল পাঠাবে, আবাবিল আল্লাহ পাঠাবে, কিন্তু আবাবিলের পাথর ইহুদির মাথায় পরে পড়বে, আগে ওই মুনাফিকগুলির মাথায় পড়বে। মুসলমানের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকগুলির মাথায় আগে পাথর পড়বে। ওই দিনও দেখলাম একটা শিশু বাচ্চা তার ভাইয়ের লাশের পাশে বৈশা কাঁদতেছে আর বলতেছে, ভাইয়া তুমি জান্নাতে যাও, যে আমার নবীর কাছে বিচার দিও, আমার নবীর কাছে বিচার দিও। কেন ওরা আমাদেরকে মারছে আমরা জানি না, আমরা শিশু, কেন আমাদেরকে এতিম বানালো, কেন বাবাকে মারলো, মাকে মারলো জানি না। আর নবীর উম্মত গুলা চেয়ে দেখছে, কেউ সাহায্যে আগে আসে নাই, তুমি জান্নাতে যাইয়া আমার নবীর কাছে বিচার দিও। বলেন এমন কথা শুনলে পরে পৃথিবীর কোন মুসলমানের স্বাভাবিক থাকতে পারে? বয়ান আমরা যতই করি, যত লাইনে যত বিষয় দেন, যত যা কিছু দেন, দেখতে মনে হয় আমাদেরকে সুস্থ, কিন্তু গাজার হালত, গাজার খবর দ্বারা আপডেট রাখতেছে, কেউ মনের দিক দিয়ে সুস্থ নয়। একজন মুসলমানও মনের দিক দিয়ে সুস্থ থাকার কথা না। গাজা রক্ত ঝরবে আর তুমি যদি কো আমি খুব ভালো আছি, তাহলে তুমি মুসলমানই না, মুসলমান দাবি করতে পারবে না। আমার নবীর হাদিস রাখবা কোথায়? কোথায় রাখবা তুমি? আল মুসলিমুন কাজাসাদিন ওয়াহিদ ইন ইশতাকা আইনুহু ইশতাকা কুল্লুহু। এজন্য আমাদের জন্য করণীয় এই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে দোয়া করা, যে দোয়া আল্লাহর নবী বদরে করেছেন, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, যে দোয়া আল্লাহর নবী বদরে করেছেন। আর আল্লাহ দোয়া কবুল করে 5000 ফেরেশতা আল্লাহ জমিনে পাঠাইছেন, যুদ্ধ করেছেন 5000 ফেরেশতা। তাফসীরে মাযহারিতে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, এই 5000 ফেরেশতাকে আল্লাহ আকাশে উঠায় নেন নাই, সবাইকে জমিনে রেখে দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তারা থাকবে। পৃথিবীর যেখানে মুসলমান নির্যাতিত হবে আর আল্লাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করবে, ওই বদরি 5000 ফেরেশতা তাদেরকে সাহায্য করবে। আমরা আলামত দেখতেছি। এজন্য ইসরায়েলের ইহুদিরা কয় আমরা কার সাথে যুদ্ধ করি? না না, এরা মানুষ না, এরা ফেরেশতা। কোন দিক থেকে আমাকে মারে আর কোন ভাই যায় কিছু দেখিত না, টেরি ভাই না, দেখে ওই না কোন দিকে আয়, কোন ভাই আয়, কোন ভাই যায় দেখে না। দেখবা কেমন করে? ফেরেশতারে দেখা যায় না। দেখবা কেমন করে? আল্লাহর বাহিনীকে দেখা যায় না। বাসনা আলাইকুম ইবাদান লানা উলি বাসিন শাদীদ ফাজাসু খিলালাদ দিয়ার। আল্লাহ পাক বলে আমার বাহিনী এত মজবুত হয়, তোমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাবুতে তাবুতে ঢুকবে, তোমরা দেখবা না, তোমরা দেখবা না। কেন দেখবা না? আল্লাহ পাক আল্লাহর বাহিনী আর দুশমনের মাঝে আল্লাহ একটা কুদরতি পর্দা ঢেলে দেন, আর এই পর্দার কারণে দুশমন আল্লাহর বাহিনীকে দেখে না। এজন্য 60 জন সৈন্য লইয়া বের হইছে এক তাঁবুর ভিতরে ইহুদি ইসরায়েলি সৈন্যরা, আর একজন মুজাহিদ বোমা হাতে লইয়া এই 60 জনের কাছে যায়, 60 জনে দেখে না। তামাম দুনিয়া দেখে, লাইভ দিয়া যায়, দুনিয়া দেখে, আমেরিকা দেখে, রাশিয়া দেখে, চীন দেখে, ফ্রান্স দেখে, জার্মানি দেখে, এমনকি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সেও দেখে। হায় হায়, আমরা দেখতেছি, ওরা কেন দেখে না? ওদের মাঝে যাইতেছে, ওরা কেন দেখে না? ওদের মাঝখানে নিয়ে বোমা রাখছে, তাও দেখে না। একটু দূরে আইসে টিপ দেয়, বোমা ফুটে, পুরা তাবু সহ 60 জন বাতাসে উড়ে গেছে। আল্লাহু আকবার, জোরে তো বাতাসে উড়ে গেল। এবার আমেরিকা হায়রান, কি ব্যাপার, আমরা দেখলাম তোরা কেন দেখলি না? না দেখার কারণ আল্লাহর কুদরতি পর্দা। ঠিক কিনা? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? এজন্য আমার ভাইরা বন্ধুরা, এই যুবক একটু দিলটা নরম করে কথাগুলি শোনা, এখনো সময় আছে। আল্লাহকে খুশি করো, তওবার নিয়তে আল্লাহকে তুমি খুশি করো রে যুবক।
আল্লাহ যদি তোমার উপর খুশি হয়ে যান, তাহলে দুশমন যত পাওয়ারফুল অস্ত্র নিয়ে ময়দানে থাকুক, তোমার সামনে টিকতে পারবে না। কারণ মুসলমান কখনো সৈন্য সংখ্যা দিয়ে যুদ্ধ করে না, অস্ত্র বেশি দিয়েও মুসলমান যুদ্ধ করে না। নবী বদরে যুদ্ধ করেছেন মাত্র 313 জন, তলোয়ারও সবার হাতে ছিল না, তলোয়ার ছিল মাত্র 8টা, বাকিদের হাতে ছিল খেজুরের ডাল। আল্লাহ খেজুরের ডালকে তলোয়ার বানায় দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার, জোরে বলো। খেজুরের ডালকে তলোয়ার বানায় দিয়েছেন কে? আল্লাহ। ওই আল্লাহ আজও আছে না নাই? একটাই শুধু আমাদের কাম, ওই মালিককে খুশি করো, ওই মালিককে রাজি করো। যে মালিক বদরে সাহায্য করেছেন, ওই মালিক এখনো সাহায্য করতে প্রস্তুত। কারণ তিনি বলেন আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু, আমি আল্লাহ ঈমানওয়ালাদের বন্ধু। আল্লাহ নিজেই তো ঘোষণা দিয়েছেন আমাদের বন্ধু হলেন আল্লাহ। বন্ধুকে জুড়ে আওয়াজ দেয়া বলেন কি? বন্ধু বলেন আমাদের আল্লাহ। বন্ধুরে বন্ধুর সামনে মারবে আর বন্ধু চায় চায় দেখবে কের বন্ধুত্ব এটা। আবার এটা কের বন্ধুত্ব? আমরা যদি আল্লাহর তো আল্লাহ, তুমি না কইলে আমরা বলে তোমার বন্ধু, আমাকে মারে তুমি যদি দেখো কের বন্ধুত্ব এটা। কারণটা কি? কারণ হলো বন্ধুকে আমরা কঠিন ভাবে নারাজ করে ফেলেছি। ওয়াকানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন, আল্লাহ বলে আমার জিম্মাদারি হলো মুমিনকে সাহায্য করা। কিন্তু আল্লাহ পাক কখন সাহায্য করবে? যখন আল্লাহর সাহায্য আল্লাহর কাছ থেকে চাইতে হবে, আল্লাহকে চাইতে হবে। আল্লাহ না চাইলে সাহায্য করে না। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই না, চাইতেছি আমেরিকার কাছে সাহায্য, কেউ চায় রাশিয়ার কাছে সাহায্য, কেউ চায় চীনের কাছে সাহায্য, কেউ চায় দাদা বাবুর কাছে সাহায্য। এজন্য আল্লাহ নারাজ। বান্দারে তুই তো আমার কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা, কার কাছে তুই সাহায্য চাইলি? ঠিক আছে তুই ওকে নিয়ে চল, আমি আল্লাহ দেখি। এজন্য আমেরিকা প্রয়োজন নাই, রাশিয়ার প্রয়োজন নাই, চীনের প্রয়োজন নাই, দাদা বাবুর প্রয়োজন নাই। তিনি তো সাহায্য করার জন্য রেডি। তারে রাখো, তারে কাছে রাখো। ময়দানে তুমি দাঁড়ায় থাকবা একা, মারতে হবে তোমার না, মারবেন আল্লাহ নিজে। ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা। আল্লাহ কয় বন্ধু তুমি তোমার নাই, মারছি আমি। ময়দানে যারাই আল্লাহকে নিয়ে যুদ্ধে নামে এরা শুধু স্যাম্পল দাঁড়ায় থাকে, মূলত মাইকটা আল্লাহ নিজে দেয়। আল্লাহু আকবার বলে। এজন্য যুবক এখনো সময়। বাংলাদেশ আরাকানের মতো করার জন্য কত শকুন তাকায় রয়েছে। কারণ বাংলাদেশও শকুনের নজর রয়েছে। গুজরাট বানানোর জন্য, কাশ্মীর বানানোর জন্য, এইরকম গাজা বানানোর জন্য বাংলাদেশকেও কত শকুন চেষ্টায় রয়েছে। যদি তোমার চোখের সামনে বাবাকে হত্যা করার দৃশ্য তুমি দেখতে না চাও, চোখের সামনে তোমার বোনকে যদি হত্যা করার দৃশ্য তুমি দেখতে না চাও, চোখের সামনে সন্তান কলিজার টুকরা সন্তান হত্যার দৃশ্য যদি তুমি দেখতে না চাও, তাহলে এখনই সময় আল্লাহকে রাজি করো, আল্লাহকে পাশে রাখো, আল্লাহকে পাশে রাখো, আল্লাহকে পাশে রাখো। কেমনে আল্লাহকে পাশে রাখা যায়? এই মুহূর্তে যদি তওবা করো, আল্লাহ যা করেছি ভুল করেছি আর করব না, যা অন্যায় করেছি আর করব না। জানি না গো মালিক কখন কোন অবস্থায় মৃত্যু হয়। চোখের সামনে বন্ধু কবরে চলে গেল, চোখের সামনে খেলার সাথী কবরে চলে গেল, চোখের সামনে লেখাপড়ার সাথী কবরে চলে গেল। ও মালিক আর 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 তোমাকে নারাজ করবো না। সাথে সাথে দেখবা আল্লাহ তোমার উপর রাজি, আল্লাহ তোমার উপর রাজি। এজন্যই তো আল্লাহ নবী, রহমতের নবী, মায়ার নবী, আদর্শ ছিল এমন নবী নরম জায়গায় নরম থাকতেন, গরম জায়গায় আবার নবী গরম হইতেন। কোথায় নবী নরম? মক্কা বিজয় করলেন, আল্লাহর নবী ঘোষণা দিয়ে দিলেন সাহাবীরা সবাইকে আমি নবী সাধারণ ক্ষমা করে দিলাম, কার উপরে আমরা কোনো বদলা নিব না। মক্কা জয় করেছি, আমাদের বাড়ি ঘর
ফিরে পাওয়ার জন্য নয়, মক্কা জয় করেছি ক্ষমতা হাতে নেওয়ার জন্য নয়, বাহাদুরি করার জন্য নয়, মক্কা জয় করেছি এলায় কালিমাতুল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। আমাদের বাড়ি যারা দখল করে রেখেছে, মাইরে দুইয়া আমাদেরকে যারা মদিনায় পাঠাইছে, আমাদের বাড়ি আজকে দখলে তারা রাখছে, মালিকানা আমাদের কিন্তু দখলে ওদের। আমি নবী ঘোষণা দিলাম, প্রত্যেকে যার যার বাড়িতে যাও, যায়া বলবা ভাইরে এতদিন পর্যন্ত তুই ছিলে এই বাড়ির দখলদার, মালিক ছিলাম আমি, আজকে মক্কা বিজয় কইরা আমি চাইলে তোর কাছ থেকে দখলদারিও নিতে পারতাম, কিন্তু আমার নবী বলেছেন এই বাড়ির মালিকানাও তোমাকে আজকে বুঝায় দিলাম। একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে সুবহানাল্লাহ, আর একটু জোরে সুবহানাল্লাহ। আপনার বাড়ি থেকে কেউ যদি জোর করে আপনাদের ফিটাইয়া গ্রাম থেকে বাইর করে দেয়, আপনি আমার শক্তি লইয়া যদি আইসা আপনার বাড়ি দখলে নেন, কি করবেন? বদলার বদলা, এটা হলো ইসলামে একটা বিধান আছে, বদলা নেও, সমানে সমানে বদলানো, এরও ফিটাও ফিটাই ঘর থেকে বাইর করো, এটা তোমার জন্য ন্যায়, এটা অন্যায় না। কিন্তু আমার নবীর আখলাক তো খুলুকে আজিম, আমার নবীর আখলাক খুলুকে কারিমা নয়, খুলুকে হাসানা নয়, খুলুকে আজিম। খুলুকে আজিম বলো না, আমার সুযোগ ছিল বদলা নেওয়ার, বদলা নিব না, বরং বদলা না নিয়ে তার উপকার করব। এজন্যই তো আল্লাহর নবী কয় না না, আজকে তোমরা বাড়িও দখলে নিবা না, নিজের বাড়ির দখলদারি তার আছে, মালিকানাও তারে বুঝাইয়া দিবা।